ఏఎన్ఎన్ లక్ష్మీనాగ్ నరహరిశెట్టి హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కేరళ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను రిలీజ్ చేసిన తెలంగాణ సీఎం యూడీఎఫ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని రేవంత్ పిలుపు. రాజ్యసభలో ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్ట సవరణ బిల్ ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్. తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ ఊరట, 47,000 టన్నుల ఎల్పీజీ గ్యాస్తో విశాఖకు చేరిన నౌక. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు, జై హనుమాన్ నినాదాలతో మార్మ్రోగుతున్న హైదరాబాద్ వీధులు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. రేషన్ కార్డు హోల్డర్లకు బిగ్ అలర్ట్. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా అక్రమ రేషన్ కార్డులపై భారీ స్థాయిలో చర్యలు ప్రారంభించింది. డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న కార్డులను గుర్తించి వాటిని రద్దు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి జయంతిభాయ్ బంభారియా పార్లమెంట్లో వెల్లడించారు. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా 41 లక్షలకు పైగా రేషన్ కార్డులు తొలగించబడినట్లుగా సమాచారం. ఉత్తరప్రదేశ్లో అత్యధికంగా కార్డులు రద్దు కాగా తెలంగాణలో కూడా లక్షల సంఖ్యలో కార్డులు కట్ అయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఒకే వ్యక్తి పేరుతో అనేక కార్డులు ఉండడం, అర్హత లేకపోయినా లబ్ధి పొందడం, పాత చిరునామాలతో కార్డులు వాడటం వంటి కారణాల వల్ల ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. డిజిటల్ డేటా వెరిఫికేషన్ ద్వారా డూప్లికేట్, నకిలీ ఎంట్రీలను గుర్తించి ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. పాత వివరాలతో కార్డులు వాడుతున్న వారిపై నిఘా పెంచారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతుంది. కేంద్ర మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు తాము పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు రేణుకా చౌదరి స్పష్టం చేశారు. ఇది అమరావతి రైతుల విజయమని ఆమె తెలిపారు. 12 ఏళ్ల తర్వాత ఈ బిల్లు మళ్లీ రావడం చాలా బాధాకరమని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతులను ఎంతో వేధించినా వెనక్కి తగ్గకుండా నిరసనను వ్యక్తం చేశారని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణకు మాత్రం మొండి చేయి చూపిస్తున్నారని ఆరోపించారు. 5 గ్రామాలను తెలంగాణలో ఇవ్వాలని కోరారు. తెలంగాణలో ఉండాలని కోరుకుంటున్న వాళ్లను ఏపీలో కలిపారని చెప్పారు. శ్రీమతి రేణుకా చౌదరి జీ 1 minute. Sir, on the 23rd of September 2023, when the Nari Shakti Vandan Adhiniyam was passed in this house, the leader of the opposition said, implement it from the 2024 Lok Sabha election. At that time, the government said, we cannot do it. We have to do census. We have to do limitation. The government, all opposition parties, the LOP said implement it immediately. For 30 months, they have slept. Suddenly they have discovered we don't need census. We don't need delimitation. Why? Because we have a challenge.
that we are going to be discussing AP reorganization bill, which should have happened 12 years ago. It is actually a statement of national shame that the so-called collective wisdom and intelligence of this House, it took everyone 12 years to process a parliamentary procedure, a commitment made on the floor of this House, a House that is held sacred to democracy, a House that is empowered by the Constitution. What did we do? 12 years later, the government comes out with this act and decides that Amravati will be the capital. And we are supposed to laud them for this and be grateful for it. Sir, I want to tell you, this is a victory of the farmers of Amravati who fought for this day and night. For 2 years, the citizens, women like me who were on the road, never went back home, harassed by the police, harassed by the then ruling government. One man who was disputably a nut job sitting in the chair of authority. And the kind of humiliation that citizens faced, not a word was reported in the national media because the media was given enough advertisements to keep them dumb. This late delay, I am here to support that the name is Amravati. That is by right that we have decided it's Amravati, sir. But what does it mean? What does it really mean is what I'm asking. There was administrative ambiguity for 12 years. Investor confidence dropped. Nobody came to put in their money because they were wondering. Otherwise, the new state should have lured and they have the ports. But they got nothing. 12 years of policy paralysis of the central government, the hypocrisy, where they supported the then CM's demand for 3 capitals. Have you? తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు భారీ ఊరట లభించింది. గత కొద్ది రోజులుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న వంట గ్యాస్ కొరతకు చెక్ పడనుంది. విశాఖపట్నం పోర్టుకు మరో భారీ ఎల్పీజీ గ్యాస్ నౌక చేరుకుంది. పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి వచ్చిన పైన్ గ్యాస్ ట్యాంకర్ను సుమారు 47,000 టన్నుల ఎల్పీజీ నిల్వలతో విశాఖ తీరానికి చేరింది. ఈ నౌక ఒడిశాలోని దమ్రా పోర్టుకు వెళ్లవలసి ఉండగా ఏపీ తెలంగాణ గ్యాస్ డిమాండ్ విపరీతంగా పెరగడం, నిల్వలు అడుగండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ నౌకను విశాఖకు మళ్లించారు. ఈ భారీ నిల్వలు అందుబాటులోకి రావడంతో 2 రాష్ట్రాల్లో గ్యాస్ సరఫరా మళ్లీ గాడిలో పడనుందని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. రైల్వే కోడూరు రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతున్న ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ వ్యవహారం మరో మలుపు తిరిగింది. తనపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బాధితురాలు హర్షవీణ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేశారు. తాజాగా ఆమె టీడీపీ కార్యాలయంలో ప్రత్యక్షమవడం నియోజకవర్గంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రాఘవరాజపురంలోని టీడీపీ ఆఫీసులో జరిగిన ప్రజా దర్బార్కు విచ్చేసిన హర్షవేణ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి మొక్క రూపానందరెడ్డిని కలిసి వినతి పత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యేపై కొత్త కేసు నమోదు చేస్తున్నామని, ఈ విషయంలో తనకు సహకరించాలని ఆమె కోరారు. మరోవైపు పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి క్లీన్ చిట్ రాకుండానే శ్రీధర్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఎలా పాల్గొంటారని ఆమె ప్రశ్నించారు. లేదు సార్, ఇది కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేయండి. పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. ఈ మాటగా మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇన్వాల్వ్ కాదు. లేదు సార్, గోడో నియోజకవర్గం దగ్గర మీకు చెప్పడం కేసు ఫైల్ దానికి డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ చేయమని కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సందడి చేశారు. యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ మేనిఫెస్టోను స్థానిక నేతలతో కలిసి ఆయన విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా యూడీఎఫ్ ప్రకటించిన హామీలన్నీ 100% అమలు చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి భరోసానిచ్చారు. ప్రజా సంక్షేమ ధ్యేయంగా పనిచేసే యూడీఎఫ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కేరళ ఓటర్లకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
భాగ్యనగరం భక్తి పారవస్యంలో మునిగిపోయింది. జై హనుమాన్ నినాదాలతో హైదరాబాద్ వీధులు మారుమ్రోగిపోతున్నాయి. నగరంలో హనుమాన్ శోభాయాత్ర అట్టహాసంగా కొనసాగుతుంది. గౌలిగూడ రామమందిరం నుంచి తాడ్బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం వరకు భక్తుల కోలాహలం మధ్య ఈ యాత్ర సాగుతుంది. అటు పోలీసులు నగర వ్యాప్తంగా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కూడా విధించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు అంబరాన్నంటున్నాయి. హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. రాజేంద్ర నగర్ అత్తాపూర్లోని 1100 ఏళ్ల చరిత్ర గల కాలా హనుమాన్ ఆలయంలో సామూహిక చాలీసా పారాయణం, హోమ కార్యక్రమాలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. అటు కర్మాన్ ఘాట్ హనుమాన్ దేవాలయంలో తెల్లవారుజాము నుండే అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. కర్మాన్ ఘాట్ నుంచి తాడిబండి వరకు భారీ హనుమాన్ శోభాయాత్ర కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. లంకేశ్వర భయ సర్వ జగజాన యుగ సహస్రయోజన పరపాలి జ్యోతాహి మధుర పరజాని ప్రభు ముద్రికా లక్ష్మీనారసింహాయ నమః. హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని నగరంలోని భారీ శోభాయాత్రకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. గౌలిగూడ రామ మందిర్ నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ విజయోత్సవ ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలని బజరంగ్ దళ్ నాయకులు సుమన్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా నల్లకుంట హనుమాన్ దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఆయన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని యాత్రను జయప్రదం చేయాలని కోరారు. ఈరోజు
హనుమాన్ విజయోత్సవ సందర్భంగా హిందూ బంధుమిత్రులందరికీ కూడా విజయోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు విశ్వ హిందూ పరిషత్ బజరంగ్ దళ్ ఆధ్వర్యంలో గౌలిగూడ నుంచి ప్రారంభమైన హనుమాన్ శోభాయాత్ర తాడుబందు వరకు తీయడం జరుగుతుంది. కావున హిందూ బంధువులందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. హిందువులలో ఐక్యత రావాలి, హిందువులంతా సంఘటితం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయబడుతుంది. కావున హిందువులంతా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే మనం చూస్తున్నాము, హిందువులలో ఐక్యత లేకపోవడం వల్ల మొన్న ఏం జరిగింది, ఒక హిందువు బండి మీద నడుపుకుంటూ పోతుంటే ఇతర వ్యక్తులు వచ్చి కావాలని తప్పు లేకపోయినా మన హిందువుల మీద దాడి చేయడము, మన 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 దేశం గాలికి పీల్చుకుంటూ తిండి తింటూ మన మీదనే దాడులు చేస్తూ మన మీదనే వ్యతిరేకత మాట్లాడుతూ మన అక్కల మీద, చెల్లెల మీద, హిందువుల మీద, హిందూ బంధువుల మీద, గుళ్ళ మీద అనేక రకమైన దాడులు జరుగుతున్నాయి, మనం చూస్తున్నాము. అలానే ఈరోజు అమర్పేటలో సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. గౌడ సంఘ అధ్యక్షుడు గిరిధర్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ వి హనుమంతరావు, ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేష్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. పాపన్న గౌడ్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనమైన నివాళులు అర్పించిన అనంతరం బహుజన హక్కుల కోసం ఆయన చేసిన పోరాటాన్ని నాయకులు స్మరించుకున్నారు. సర్దార్ పాపన్న గారి వర్ధంతి సందర్భంలో గతంలో స్వాతంత్రం రానప్పుడు భూస్వాముల వ్యతిరేకంగా, పెత్తందారుల వ్యతిరేకంగా, బడుగు బలైన వర్గాల హక్కుల గురించి పోరాడినటువంటి వ్యక్తి. అందు గురించి ఆయన ఈనాడు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. ఇవ్వాలంటే అందరికి చదువు వచ్చింది, సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది, హార్డ్వేర్. ఆ రోజు చదువు లేనప్పుడు మాకెందుకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఒక వాయిస్ పెత్తందారుల వ్యతిరేకం చేసి అట్టడుగున ప్రజానీకానికి న్యాయం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి. అందులో గౌడ కుటుంబంలో పుట్టి ఆలోచన వచ్చింది, ఎన్ని రోజులు వీళ్ళ ఆధిపత్యం, మేము కూడా మనుషులమే కానీ మా మీద ఆధిపత్యం ఎందుకు చేస్తారు, కనుక మనం ఉద్యమించాలని దొరల వ్యతిరేకంగా, అన్యాయం వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి సర్దార్ పాపన్న గారి వర్ధంతి సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాంటి ఆలోచనతో ముందుకు పోవాలని, అప్పుడే నిజమైన నివాళులు అర్పించిన వాళ్ళం అవుతాం అనేది మరొకసారి ఆయన వర్ధంతి సందర్భంలో నా ప్రగాఢ సంతాపం. అదే విధంగా వచ్చే తరం వారు కూడా వారి అడుగుజాడల్లో నడవాలని అమరావతి రాజధాని అంశంపై వైసీపీ అధినేత జగన్పై సత్తెనపల్లి ఎమ్మెల్యే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మండిపడ్డారు. రాజధాని విషయంలో జగన్ మాట తప్పి ప్రజలను వంచారని ఆయన విమర్శించారు. విశాఖను సర్వనాశనం చేశారని, కనీస పరిజ్ఞానం లేకుండా జగన్ మాట్లాడుతున్నాడని కన్నా ధ్వజమెత్తారు. అమరావతి ప్రజలకు జగన్ తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 2014, 2019 మధ్యలో అన్ని పార్టీల కన్సెన్సస్తో అమరావతిని రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆ రోజున అసెంబ్లీ సాక్షిగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా పాత్ర. రాజధాని నిర్మాణాన్ని 14, 19 మధ్యలో నిర్మాణాలు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. కొన్ని బిల్డింగ్స్ 40%, కొన్ని బిల్డింగ్స్ 60%, కొన్ని బిల్డింగ్స్ 70%, కొన్ని 80% అలాగా కంప్లీట్ అయినాయి. 2019 ఎన్నికల్లో ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పేసి రాష్ట్రం అంతా తిరిగినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి, నేను అధికారంలోకి వస్తే కూడా అమరావతినే రాజధాని. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. దేవునిపల్లి గ్రామంలోని ఫ్లైవుడ్ షాపులో షార్ట్ సర్క్యూట్తో మంటలు చెలరేగి షాపు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. తెల్లవారుజామున మంటలను గమనించిన స్థానికులు యజమాని బాలచంద్రంకు సమాచారం ఇచ్చారు. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో సుమారుగా 50 లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లుగా బాధితులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తమ్ముళ్ళు